I grew up on a beach in Maharashtra, which is very like this beach here. Of course, we don't have these mountains of sand, but we have a sandy beach. And I played in that sand my whole life when I was a child. And one day I saw JCBs exactly like these, even the same color, yellow, taking away sand from my beach. And I knew that I have to do something to stop it, just like all of you here. So I did what was most obvious. You have to catch them red-handed. This is in 2003 and 4. And so everyone said that it's very dangerous to catch them red-handed because there's a lot of very important people who are directly concerned with the sand mining. And when I heard that there was still sand mining going on one night, I knew that I have to either do something or I have to say bye-bye to my beach. And so I went and stopped them in the middle of the night, and I was attacked, I was hospitalized, and although people had been telling me that sand mining is not an important issue because the sea brings more sand every day and there is no shortage of sand. But I knew that if someone is willing to physically attack you in the middle of the night because of sand mining, then it is an important issue. A lot of illegality going on. And this is the reason it is called a mafia. And this is the reason why it's called a sand mafia, which in those days was not a very well understood term, because a mafia is defined as an organization which is free to do illegal activities because they are protected by the system. And anybody who speaks up against it is either called names or is threatened or is attacked, as I was. And I discovered that a lot of activists in Mumbai were being threatened or attacked, and there was a need to protect them, because even in places where people were killed, there were no convictions taking place. The police would just say, and I'm talking now 20 years ago, they would just say something like, he was not a real activist for one reason or the other. So there was a need for a network to protect each other. And that movement, Mitra, has kind of brought to the spotlight what the sand mafia does and what other mafias do when people try to protect the environment. And that's another reason I'm so happy to be here among people who have worked on the ground and have conducted satyagrahas. I'm sure you have faced all kinds of words, at least, from various segments, but what you are doing is very, very important. I still couldn't find any real data which could go to court. So I started driving around the countryside and taking pictures of sand mining wherever I could see it. And so it wasn't really very great data for public interest litigation, where typically you have to prove what you're trying to say. But it's all I had, so I filed the litigation in 2006. In 2010, 9 and 10, we got orders first to restrict sand mining in all coastal districts of Maharashtra, and then later to restrict sand mining in the whole state of Maharashtra until the government came up with a better policy. And I'll just stop there and I'll tell you what happened immediately afterwards. And somebody read these reports. His name was Nasir Jalal, and he lived near a river called Savitri River, and he called me and said that there is a lot of sand mining which is happening in my area. So you have your court order, which is great, but you stay in Bombay and you don't know what is happening on the ground in Mahad. So please come here and see. And by that time I had realized two things. Firstly, that it's dangerous to go on your own. And secondly, that the more people know about sand mining, the better. So I called my friend Viju, who is here with me today. He's sitting right there. And Viju and I went together. Viju was working for the Times of India, Mumbai in those days. We went together to Mahad, and we saw everything. We got into a boat. We saw the sand mining. We saw the permissions for sand mining, which this local activist Nasir Jalal showed to us. The permissions were for one dredger every kilometer. There were 20, 30 dredgers all packed close together. They were mining sand industrially. He said they worked night and day. They flouted all the conditions that were given.
and they were mining huge quantities of sand. But while mining that sand, they had permission from the government, some kind of permission. They had permission for manual dredging, which means you take out sand by buckets, and they had permission for a fixed quantity which was not checked at all. So we saw all this, we took photographs. These were some of we had the Times of India photographer with us as well. And between our photographs, they were the first photographs of sand mining which were publicly published. As we were coming back along the road, I had this feeling of being very uncomfortable. I didn't know why. And I told my driver, move aside, I am going to drive. And I was driving, and suddenly somebody came from behind, he stopped us. He asked us to get out of the car, he asked us to hand over our cameras. He told us that the government had sold that area to him, and that we should not have been there without permission from him, and that taking pictures of sand mining was illegal. And I knew that it was dangerous to get out, so I did not. I kept driving. By and by, somebody else came from the front. They cut in front, blocked the road, tried to make us stop, but I somehow managed to get out from the side. We got onto the bridge away from, this was a very lonely area, about 10 kilometers or so. Finally, we got out from that area, got onto a bridge. There was a truck waiting there. The truck engineered an accident with us, but somehow I managed to jam on the brakes, and although we did have an accident, it was not serious enough that we were killed. If we had been thrown over the bridge, 100-foot drop below, we would have died, and he would have said it was an accident. So Viju and I have a very shared experience, which is why he came here with me. I think today he has continued to report about sand mining all over the country, but especially in Maharashtra and Kerala. We went back, and fortunately for me, unfortunately for him, the very next day was Mitra's case in court, where I had been talking about activists being attacked. And the police said, who then immediately tried to file a complaint against me for rash driving rather than against them for murdering us, said that they had filed attempt to murder charges, and the High Court said, took that on board. And so fortunately for us, that case came to court. Otherwise it would have been said that I was there illegally and I was trying to do something illegal there. So after I was attacked, I was even more determined, because you know, when something attacks you like that, it's supposed to make you give up, but actually it can make you feel more determined that something has to be done, because this is really important. So I kept doing it, and the High Court supported me. After that, in 2012, there was the International Convention of the United Nations in Hyderabad, and along with the Bombay Natural History Society, I presented on sand mining there. And I discovered for the first time, and I knew that there was very little awareness about sand mining, but I didn't know that even internationally there was so little awareness about sand mining. Because the people I met there from all over the world, and including the United Nations representatives, said that coastal issues were some of the most important issues related to biodiversity, environment, other things of the United Nations Environment Program. But they did not have a single document on sand. And that was so shocking, because you cannot have migratory birds or mangroves or any other kind of biodiversity in a coastal issue without sand. All of it requires sand. Whether it is on the land, which is the beaches that we see, or it's in the sea, because there is sand in the deep sea as well. And the United Nations, the Indian government, even the Maharashtra government did not know anything about sand in 2012. In that same year, there was a French documentary filmmaker who approached me. He was making the very first documentary film on sand mining. It was called Sand Wars. And he asked me to participate, which I did. So he came to India, and on the day he came, unfortunately, there had been a Tehsildar had been attacked in Mahad, in the same area where I was attacked. So Tehsildar, this was the first
or one of the first of the reports of government officers and policemen being attacked by the sand mafia. And because of that, he could not really film sand mining. But I had taken some home videos. Video technology was very new in those days, so I had taken a few not very good quality home videos. And he included them in his film, which was released in Paris in 2013. It won a number of international awards, including the Greenpeace Film Award. It won, I would say, tens and maybe even 100 awards all over the world, because it was the first real report on sand mining, and the first time that it was understood that sand mining is not just a local issue on my local beach, but a national and an international issue, and that the sand mafias exist in many countries of the world, Africa, in some of the poorer countries. He also documented how sand was being used to expand country borders in some cases. Like, for example, China and Singapore were illegally importing sand from their poorer neighbors. That means places like Indonesia, Cambodia, Vietnam, where illegal sand mining was happening, and it was making their country borders shrink, while that same sand was being used to expand country borders of, say, Singapore. And China was destroying its own rivers and creeks and beaches. After this, the United Nations started to take interest. In 2016, the Indian government came out with the Sustainable Sand Mining Guidelines, where they said that Maharashtra state, my state, was the model state for guidelines on how to mine sand, because they said that the state of Maharashtra had instituted a new model where this revenue from sand mining, instead of being black money going directly to the mafia who was unidentified, was going to the state. That means they improved their monitoring systems to make sure that at least some part of the revenue goes to the state. Now, what's really interesting is that this guidelines was not something which could be enforced at all. It was merely a recommendation, because sand mining is a state subject. It's called a minor mineral, which is really sad that it should be considered minor, given that the United Nations tells us that sand is the second most extracted material in the world after water, because sand is used for everything. Our whole civilization is built on sand. Our buildings are made of sand, because cement, concrete requires sand, glass requires sand, computers require sand, and without sand, the way we understand development cannot happen. Which is why I think instinctively people said, when I said you should not mine sand, that you're anti-development, because sand and development in some ways are the same thing. And so when the United Nations said this, they held their first roundtable on sand in 2018. Imagine, after all this, after we know that the whole world is built on sand, the very first roundtable of the United Nations is in 2018. It was held in Geneva. I gave the keynote address and I talked about sand mining in India and my experiences about sand mining. And in 2019, the UNEP passed for the very first time ever a minerals governance policy, which was binding on all signatory countries. And for the very first time ever, they included sand, because sand not only is the most used material in the world after water, it is also internationally traded in huge volumes, in huge quantities. For example, the towers of Dubai use sand imported from Australia. Now this may sound shocking, because Dubai is sand, the deserts of Dubai are sand. But the sand from the deserts cannot be used for construction, because you require sand which has been not been blown by the wind, which is very rounded in size. You require sand which has been eroded by the sea, by the rivers, by water. Only that is useful for construction. So Dubai actually imports sand to construct itself. And we need river sand or we need beach sand. We cannot use sands from our deserts. But there is an alternative.
And the alternative, which I had proposed in conjunction with a professor of IIT, Dr. Shyam Asolekar, who also came with me to the United Nations convention in Hyderabad in 2012. He presented a report to the Bombay High Court, and when my case had been admitted in 2010, we had requested that there should be an alternative to sand, something which uses waste materials, industrial waste, garbage, other kinds of things. And Dr. Asolekar at that time told the court that it could be done. And the court had ordered the government of Maharashtra to set up a committee and find out what could be used. And the government of Maharashtra did set up this committee, but there were only politicians. There were no NGOs, there were no technical experts, even Dr. Asolekar was not invited. So they came to the conclusion that there are no alternatives in 2010 except stone, which is another disaster and I won't talk about today. But so they changed their policies to include stone, which did kind of make sand mining in Maharashtra a little less because it transferred to stone. In the meantime, I met some of the manual sand dredgers and I realized that they came to me and said, "Madam, we are the mafia who attacked you." I was very afraid when I met them. But I realized that they were just poor people who were forced in many ways for their own livelihood to mine sand. The issue is not to do with those people who are out there digging with a spade or getting sand with a bucket and suffering huge human rights violations. The issues are to do with policy. And the policy requires that when statements are made in our country that we will build a new Chicago every year in terms of construction, or that we will have $1.3 trillion of infrastructure construction, or that we will have other projects, all of which require sand, we need to be told as people of this country who live here, what is the sand you will actually require to execute these projects, and where is the sand coming from? If this sand is coming in a sustainable way or not. We don't need policies which leave things to local state governments or to local district collectors who are afraid of the sand mafia themselves. They themselves, in fact, I have seen pictures shared to me by a district collector himself showing me how his staff and officers go to sand mining sites in disguise. They wear burqas to go and take photographs because they know that they themselves will be attacked. So now that all this, after that we've been in lockdown. During lockdown, the coastal regulations on policies have been changed to allow sand mining in certain areas which was not allowed before. And in front of me is an example of it, because although this was allowed before, the rules have been relaxed to a large extent to allow this. And so it is people like you here who are doing this satyagraha, who are raising your voices on the ground. I know it sometimes feels hopeless, but after 1 year, I have here somebody who's actually keeping the satyagraha today, and it's continuing. It is only when people speak up that we will get the policies we want, that we will get the protections we want. I have been told just today that these huge sand dunes have existed for a very long time and that they are going now. It just so happens, strangely enough, that they're also very valuable. So they're very valuable and suddenly they have to go. I think we are not going to get any kind of relief from anybody except ourselves. We have to all stand together. It's you, it's me in Maharashtra. There are others all over the country who are fighting for this in their own neighborhoods. We need to get together. The United Nations has recognized it. The government of India has recognized it. The state governments in theory have recognized it. But we need implementation of their own laws. And the only way to implement the laws is by doing what you're doing today. So I'm extremely pleased to be here among you, hopefully one of you, and to meet all of you who are keeping Satyagraha. I'm particularly pleased to see so many women here, because again and again the United Nations tell us that when these disasters related to these kind of terribly environmentally destructive projects happen, it's women who suffer the most. And they also tell us that women suffer the most because they are given less skills,
to protect themselves. They cannot migrate as easily as men, but also they have the least say in policy, in making and implementation. So we need to make sure that women do have say in policy making and implementation. And so it's so good to see all these women here working on the ground, working towards that. And I hope that their voices will be heard first, and we will have much better policy and implementation in future. So thank you very much for inviting me. I'm happy to meet all of you, and I'm always here in case you have questions. My phone number, my email address, my social media accounts, they are all available with the organizers of this function, Mr. Suresh and others. So please feel free to contact me, although I'm in Maharashtra, and I look forward to working with all of you in future. Thank you. ഡോക്ടർ കെ ജി താരയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് സമരപരിപാടികളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ മാഡം ഗായത്രി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവരുടെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവര് പാടി അവസാനിപ്പിച്ചത് ചിന്തയാമി സന്തതം വിചിന്തയാമി സന്തതം ചിന്തയാമി സന്തതം വിചിന്തയാമി സന്തതം എന്നാണ് ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതെന്താ ഈ ചിന്തയും വിചിന്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിചിന്തനം ചെയ്യുക, ചിന്ത ചെയ്യുക. ചിന്ത ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക. വിചിന്തനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുനരവലോകനം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും അത് ചിന്തനം ചെയ്യുകയും വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ നടപ്പാക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഈ മണല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ്. അതായത് ഉറപ്പുള്ള മണലല്ല, ഇങ്ങനെ എന്താണ് ലൂസ് എന്നുള്ളതിന്റെ മലയാളം എന്താ? അയഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ള മണലാണ്, കറുത്ത നിറമുള്ള മണലാണ്. ഇതിലെ കറുത്ത നിറം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇൽമനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ്, അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് കറുത്ത നിറമുള്ളതാണ്. ഈ ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല മേഖലകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ പെയിന്റിൽ ഉപയോഗിക്കും, മഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കും. വളരെ അത് ഇനർട്ടാണ്. ഇനർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായിട്ട് അത് രാസപ്രവർത്തനമില്ല, അതിങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്, ടാങ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ, അല്ലാത്ത ഇതിനകത്തൊക്കെ യുദ്ധ സാമഗ്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കും. വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഉറപ്പുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എയർക്രാഫ്റ്റുകളിൽ, പ്ലെയിനുകളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്തിനാ നമ്മുടെ ടാറ്റു, ഇപ്പൊ സകല ആളുകളും ടാറ്റു ചെയ്യുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുത്തിവെക്കുമല്ലോ, അതിൽ വരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പേസ്റ്റില് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സൗന്ദര്യ സാധനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ടൈറ്റാനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന് കറുത്ത നിറം കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വിലയുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് ഈ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ്. ഇന്ത്യ 2020 ഇത് മണൽ കയറ്റി അയക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല, ഒറീസ, തമിഴ്നാട്, ഇങ്ങനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഈ മണൽ കയറ്റി അയച്ച് ടൈറ്റാനിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ 10ാമത്തെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. ആ റാങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ, ചൈന, കൊറിയ, സൗത്ത് കൊറിയ, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10ാമതായി നിൽക്കുന്നു. ചൈനയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് ഈ ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ നിക്ഷേപം നല്ലവണ്ണമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ലാഭകരമായി മേടിച്ചിട്ട് അവര് കുറച്ച്, ചൈനക്കാര് നല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നല്ല മിടുക്കരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും പൈസ കുറച്ച് മേടിച്ച് അവരതിനെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ
ഏകദേശം 107 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷമാണ് ഡോളർ ഒരു കയറ്റുമതിയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. ഈ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മണൽ ഖനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മണലിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇതിലെ മൂലകങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത് ഖനനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള പ്രകൃതി വിഭവം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, അത് മണ്ണാണ്. കാരണം നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ 53 ബില്യൺ ടൺ, ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കോടി എന്നാണ്, 100 കോടി അങ്ങനെ 53,300 മില്യൺ ടൺ മണ്ണാണ് ഒരു കൊല്ലം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും 20 കിലോഗ്രാം മണ്ണ് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കും വിധം അതിഭീമമായ തോതിലാണ് ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ മണ്ണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? മലയുടെ മുകളിൽ, കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള പാറകൾ, പല വിധത്തിലുള്ള പാറകളുണ്ട്. അത് പൊടിഞ്ഞ് കാലക്രമേണ 3000-4000 വർഷം എടുത്താൽ മാത്രമേ 1 ഇഞ്ച് മണ്ണ് നമുക്ക്, ഒരു പിടി ഈ മണ്ണ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3000-4000 വർഷം വേണം. ഒരു പാറ ഉണ്ടായി വരാൻ, നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വീട് പണിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാറയുണ്ടല്ലോ, ആ പാറ ഉണ്ടായി വരാൻ 50 ലക്ഷം വർഷം വേണം. ഞാൻ ജിയോളജിയാണ് എൻ്റെ വിഷയം, അതിൽ ദുരന്ത നിവാരണത്തിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രമാണ്, പാറകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ 50 ലക്ഷം വർഷം എടുത്തുണ്ടാകുന്ന പാറ 3000-4000 വർഷം എടുത്ത് പൊടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു പിടി മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ മണലിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് അയഞ്ഞ മണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴവെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് അത് താഴ്ത്തി വിടും. അത് നദിയിൽ കിടക്കുന്ന മണലാണെങ്കിലും ശരി, പുഴയിൽ കിടക്കുന്ന മണലാണെങ്കിലും ശരി, കടലിൽ കിടക്കുന്ന മണലാണെങ്കിലും ശരി, ഇത് വെള്ളം താഴേക്ക് കടത്തിവിടും. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, വെള്ളപ്പൊക്കം, അതിൻ്റെ ആധിക്യം, അതിൻ്റെ ആഘാതം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുവാൻ ഈ മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. വരൾച്ച, നമ്മൾ ഇനി 2030 അല്ലെങ്കിൽ 2050 ആവുമ്പോഴേക്കും വളരെയധികം ജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല, പക്ഷെ 2050 ആവുമ്പോഴേക്കും കുടിവെള്ളമില്ലാതെ നമ്മൾ അലയുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ കുട്ടി ഒരു പക്ഷേ മുതിർന്ന ഒരു പൗരനാവുമ്പോൾ, യുവാവാവുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കുടിവെള്ളം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അത് ഭൂഗർഭ ജലമായിട്ട് മാറും, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണൽ കടത്തി വിടുന്ന വെള്ളമാണ്. മണല് അരിപ്പ പോലെ അതിലെ എല്ലാ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ്, അതിലെ എന്താണ് മാലിന്യങ്ങളും അരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട്, ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒക്കെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് തർജ്ജിമ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുടിവെള്ളം തരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യുന്ന, ഇതിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, എനിക്ക് നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യാത്തത്ര സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കടലിലെ ചെറിയ മീനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അവയെ തിന്ന് വലിയ മീനുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ചെറിയ മീൻ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്? ചെറിയ മീൻ അതിനകത്തെ ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ, ചെറിയ പായലുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് അത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മണല് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡ്രഡ്ജറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഈ JCB ഉപയോഗിച്ച് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ
തകർന്നു പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറു സസ്യങ്ങളാണ്. കാരണം ആ സസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ചെറു മീനുകൾ നശിക്കുന്നു. ആ ചെറിയ മീനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് വലിയ മീനുകൾ കഴിക്കുന്നത്, ജീവിക്കുന്നത്. ആ വലിയ മീനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 8 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ജീവനോപാധിയായിട്ട് കേരളത്തിൽ കഴിയുന്നത്. 8 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ കടലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യബന്ധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, കേരളത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം തൊഴിലും ജീവിതവും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കടലിലെ മണൽ ഖനനം, നദികളിലെ മണൽ ഖനനം. നമ്മളെപ്പോഴും സർക്കാരുകൾ ഈ ദർഖാസ് പരസ്യം കൊടുക്കും. ഇത് എന്താണ്, എല്ലാ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് നദിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കാൻ വേണ്ടി കൊട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി. ആ ചെളിയും മാലിന്യവും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മണലാണ്. ആ മണല് മാറ്റുന്നതിനാണ് ഈ ഇതിന്റെ മറവിൽ വാസത്തിൽ മണൽ മാറ്റും. അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മണൽ മാറ്റുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. അത് പൊഴി മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ട്. വെള്ളത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ കടലിലെ മണ്ണ് വാരിയാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ എനിക്ക് 16 കൊല്ലത്തെ അതിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവൃത്തി പരിചയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷേ അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വിസ്ഡം എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, അതായത് പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ആളുകളോടാണ് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇത് നമ്മൾ മണൽ വാരി എടുക്കും തോറും നദികളിലെ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. കടലിലെ മണൽ വാരി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ വെള്ളത്തിന് താഴ്ന്നു പോകണമെങ്കിൽ ലൂസായിട്ടുള്ള മണ്ണ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ഈ താഴേക്ക് പോകും തോറും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെയും മുകളിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെയും മർദ്ദം കാരണം ഇത് ഉറച്ചു കട്ടിയാവും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വെള്ളം കടന്നു പോകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മേൽമണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. 2018 ശേഷം മേൽമണ്ണ് കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ഒലിച്ചുപോക്ക് 80% വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 80% മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. സോയിൽ ഇറോഷന്റെ റേറ്റ്, അതിന്റെ എന്താണ് റേറ്റ്, വ്യാപ്തി വർദ്ധിച്ചു, അതിന്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ ആ വേഗത വർദ്ധിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ജല സംഭരണത്തിന്, നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ മീനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ല, മനുഷ്യന് ഒറ്റയ്ക്കൊരു നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടേണ്ട, നമ്മളും അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്ന നയരൂപീകരണ രംഗത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടങ്ങളാണ് അത് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത്. നമുക്ക് അബോധ്യമുണ്ട്. ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പഠനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പൊന്തക്കാട്ടിലുള്ള തവളകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബുഷ് ഫ്രോഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. പൊന്തക്കാട്ടിലുള്ള തവളകൾ കുറേ എണ്ണം ചത്തുപോയിരിക്കുന്നു. പല രീതിയിലുള്ള പൊന്തക്കാട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന തവളകളുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ അതിനെ കാണാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം? തവളയല്ലേ, പോട്ടെ, തവളയും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷേ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ തവളകൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ചിക്കൻ ഗുനിയ, ഡെങ്കുപനി, മലേറിയ ഇത് മൂന്നും വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? ഈ തവളകൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊതുകിനെയാണ് പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണം അതാണ്. അപ്പൊ ആ കൊതുകുകളാണ് ഇത് പരത്തുന്നത് മുഴുവൻ. മലേറിയ, ഡെങ്കുപനി, ചിക്കൻ ഗുനിയ. 2018 ശേഷമുള്ള കണക്കുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം കേരളത്തിൽ ഇത് മൂന്നും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തവളകളുടെ വംശനാശം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അതും ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ തവളയും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഈ സമരപ്പന്തലിൽ അറിയാതെയാണെങ്കിലും വന്നിരുന്ന ഒരു നായ, നല്ല എന്താണ് അതിന്റെ പേര്, മണിക്കുട്ടൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മണിക്കുട്ടനാണ്. ആ നായ്ക്ക് പ്രത്യേക അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം
എൻ്റെ വീട്ടില് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് 10 പേർക്ക് ദിവസേന ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കൊടുക്കും. 3 പേരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരാളുടെ പേര് തേഴ്സ്ഡേ എന്നാണ്. തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ച എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. അതിന് തേഴ്സ്ഡേ എന്ന്, വ്യാഴാഴ്ച എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരാൾ ശങ്കരൻകുട്ടി എന്നാണ്, ശങ്കു എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കും. അങ്ങനെ 3 പേര് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ട് അവരുണ്ട്. 10 പേർക്ക് പുറത്തും ചോറ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഇത് ഒരുപാട് ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രകൃതി വിഭവമാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സുമൈറ പറയുകയുണ്ടായി, സിംഗപ്പൂരിൽ 40% അവർ കര ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ മണല് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടാണ്. വിയറ്റ്നാം, അതുപോലെ ഇന്തോനേഷ്യ, പിന്നെ മലേഷ്യ, ഈ രാജ്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ്. ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിയറ്റ്നാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര, നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. നമ്മൾ ദരിദ്രരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഈ 64,000 കോടി രൂപയൊക്കെ മുടക്കി ഒരു കേരളയിലൊക്കെ പണിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കടമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ധൈര്യമൊക്കെ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നൊക്കെ മണലെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സിംഗപ്പൂര് രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ, ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്രത്തിലുള്ള കുറെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ദ്വീപുകളാണ്. അവര് ഈ മണൽ വിറ്റിട്ടാണ് അറിവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു അപരാധം. ആ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം, 17,508 ദ്വീപുകൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ്. അപ്പോ ഈ സമരത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർഗനൈസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, നമ്മള് കാക്കി ഉടുപ്പിട്ട ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് അവരുടെയും കൂടി അതിജീവനത്തിൻ്റെ സമരമാണ്. അപ്പോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ സഹോദരങ്ങളും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ആ ജാപ്പി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടില്ല. ഒരു ശത്രുപക്ഷത്തെ കേട്ടോ, വെരി ഗുഡ്. ശത്രുപക്ഷത്തെ നിർത്തേണ്ട ആളുകളല്ല, അവർ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് കവർന്നെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കണം, നമ്മളിപ്പോ 11 ടൺ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മണലും എല്ലാം കൂടിയായിട്ട് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം എന്താണ്, ഈ കടലിൽ വന്ന് ചേരുന്നത് എവിടെയാണ്? മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന്, കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള പാറകൾ പൊടിഞ്ഞ്, ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന പാറ ഒരുപാട് വർഷം, 3000 വർഷം നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ 3000-4000 വർഷം കൊണ്ട് ഇത് കാറ്റും വെയിലും മഴയെല്ലാം കൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, അതിനകത്തും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ കറുത്ത ഈ മൂലകങ്ങൾ കാണാം, ചുമന്ന മൂലകങ്ങൾ കാണാം, വെളുത്ത മൂലകങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് പൊടിഞ്ഞ് കാറ്റും മഴയും എല്ലാം കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് ചേർന്ന് ഈ പാറ എല്ലാം ഞാൻ പറയട്ടെ, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നദി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പാറയും ഈ കിടക്കുന്ന പാറ പൊടിഞ്ഞും ഉണ്ടാകുന്ന ആ മണൽ നദിയിൽ ചെന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള മീനുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്നും രാവിലെ അവർക്ക് ബിരിയാണി എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സങ്കോചമുണ്ട്. പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പറയട്ടെ. ഞാൻ നല്ല അസല് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. അത് പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, എൻ്റെ അമ്മ അതിലും വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ച, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയ ആ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനും വലിയൊരു പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാറ പൊടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് അവർക്ക്, നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പോലെ അവർക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, മാംഗനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ അവർക്ക്. നമ്മുടെ ഇരുമ്പിന്റെ അയണിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ലേ,
കഴിക്കുന്നില്ലേ? എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇരുമ്പ് ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടോ? അവർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കും, ഡോക്ടർമാർ. അതുപോലെ ഈ മീനുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഈ പാറകൾ പൊടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മണലിൽ നിന്നാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ ആരും ഈ ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കുകയല്ല. വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നദിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ആ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒരു അണക്കെട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു, ഈ അണക്കെട്ടിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് അത്രയും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ തടയണ കെട്ടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മീനുകൾ, ചില മീനുകൾ ഇത് അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് പോയ മുട്ടയിടുകയുള്ളൂ. ആ മുട്ടയിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അങ്ങോട്ട് പോയാലേ മുട്ടയിടുകയുള്ളൂ. താഴെ ലോവർ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നദിയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിന് മുട്ടയിടാൻ അതിന് ശീലമില്ല. അപ്പൊ ആ ശീലമില്ലാത്ത മീനുകൾ പ്രജനനം ചെയ്യാതെ അവർ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കും കൂടിയാണ്. കാരണം 45% ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നത് ഈ കടലാണ്. അതുപോലെ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ, നമ്മളാരും ഈ പണക്കാര് സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങള് പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടി ഇറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇറച്ചിയും കഴിക്കുന്നത് ഇനി എത്ര കാലത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പറയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രോട്ടീന്റെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ, അത് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഒട്ടാകെയുള്ള ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് അമ്പലപ്പുഴയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പാടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചവറയിലെ മാത്രം ആളുകളുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. കാരണം ഈ മണൽ വാരിയെടുത്ത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല. കാരണം ഈ വെള്ളത്തിനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളയണ്ടേ? ആ മറ്റുള്ള സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അത് കാരണമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം സമീപവാസികളായ ജനങ്ങളും മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളും ഒന്നടങ്കം ഈ സമരത്തിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാകും, ഇനി ഭാവിയിലും അവരുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ചേർന്നേ മതിയാകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റാനിയം നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രകൃതി സ്രോതസ്സാണ്. ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതി വിഭവമാണ്. ഒരുപാട് സമ്പാദ്യം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന്. രണ്ട്, ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ യുദ്ധ സാമഗ്രികൾക്കും മറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിനും ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിർത്തണമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചു എന്ന് കരുതുക. അവിടെ അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിച്ചില്ല. കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2020 ഒരു ബ്ലൂ ഇക്കോണമി പോളിസി, ഒരു സമുദ്രതീരത്തുള്ള വിഭവങ്ങളും സമുദ്രത്തിനകത്തുള്ള വിഭവങ്ങളും ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഒരു വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ എക്കോണമി പോളിസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്ര പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇത്ര വിനാശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി, ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് 3.38 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയാണുള്ളത്. 3.38 മില്യൺ ദശലക്ഷ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. ഇതിനോട് ചേർന്ന് 200 നോട്ടിക്കൽ മൈല് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഏകദേശം 2.37 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. അതായത് ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു ഇന്ത്യ കൂടി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. 200 നോട്ടിക്കൽ മൈല് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അതാത് രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമാണ്. അവിടെ എന്ത് ഖനനവും നടത്താം, എന്ത് എക്സ്പ്ലോറേഷനും പര്യവേക്ഷണവും നടത്താം. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വളരെ ബൃഹത്തായ കടൽ ഖനനം ഈ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിൽ വിഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ
ഇവിടെ കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള തീരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആഴക്കടലിലുള്ള 4000 മീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള ആഴക്കടൽ ഖനനമൊക്കെയാണ് ഇത് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഈ അടി ഇളക്കി മറിച്ച് വലിയ വലിയ മെഷീൻസ്, വലിയ വലിയ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ വന്ന് ഈ കടലിങ്ങനെ കുഴിച്ച് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോ എന്താണ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, മാംഗനീസ് നോഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്, പാറയിൽ ഇങ്ങനെ കീല് കട്ടാർ ഉരുക്കി ഒഴിച്ച പോലെ ഇരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ തുടങ്ങിയ മാംഗനീസ് തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനാണ്. ഈ നിക്കലും കൊബാൾട്ടും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഓടിക്കാനാണ്. നമ്മൾ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ കൊബാൾട്ടും നിക്കലും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുമോ എന്നുള്ള ആധിയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് ജീവനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തവളകൾ മാത്രമല്ല, മണ്ണിരകൾ ചത്തു പോവുകയാണ്. തുമ്പികൾ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ? തുമ്പികളെ എവിടെയെങ്കിലും പണ്ടത്തെ പോലെ ചിത്രശലഭങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ പരാഗണം നടത്തുന്ന തേനീച്ചകൾ അവയൊക്കെ ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ്. അമേരിക്ക ഈ ഇടയ്ക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് തേനീച്ചകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. എന്താ, തേനീച്ച ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് വേറൊരു പൂവിലേക്ക് പരാഗണം നടക്കുകയുള്ളൂ, അങ്ങനെ വിളയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പരാഗണം നടത്തിയാലല്ലേ കൃഷി മുമ്പോട്ട് പോവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 4 ചെടിക്ക് പരാഗണം നടത്തിയിട്ട് പോകാം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല, അത് തേനീച്ചകളുടെ ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ കൊല്ലവും 1.7 മില്ലിമീറ്റർ വരെ സമുദ്രജലം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് IPCCയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പാനൽ പറയുന്നു. ഈ കടൽ ജലവിധാനം ഉയരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കണം, കടൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ ഈ മണ്ണിളക്കിയുള്ള ഖനനം, പൊടിപടലങ്ങൾ ഈ കടലിനകത്ത് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ മണ്ണിളക്കിയല്ലേ ഇത് ഖനനം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ചൂടാകിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇത് ആഗോള താപനത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചൂട് കൂടുമ്പോഴാണ് മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നത്. മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറുമ്പോഴാണ് വെള്ളപ്പൊക്കവും വരൾച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പണ്ട് കവി പാടിയത്, വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് നീ തമസ്സല്ലോ സുഖപ്രദം. നമ്മളൊന്നും അറിയാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഈ ആലപ്പാട് ഇതുപോലെ തന്നെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആലപ്പാട് 22.5 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ റൂട്ടൈൽ, ഇൽമനൈറ്റ്, ഗാർനറ്റ് ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു മണൽത്തിട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. 22.5 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ. അത് 50 കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ ആലപ്പാടിന്റെ വിസ്തൃതി 87.5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 8.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആയി. ഞാൻ ഈ കണക്ക് പറയുന്നത് 6.88 ആയി ഇപ്പോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. 87-ൽ നിന്ന് 6 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാമം ഇല്ലാതെയാകുന്നത് കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഗതി ഇങ്ങനെ മണൽ ഖനനം ചെയ്താൽ വരുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠനം നടത്തിയതിൽ ഈ അശാസ്ത്രീയമായ മണൽ വാരൽ മൂലം കേരളത്തിലെ 374 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മീഡിയയുടെ മുമ്പിലാണ്. ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നിന്ന് തരാമെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നത്. 374 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ തീരദേശം 2130 ആവുമ്പോഴേക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വരും, നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് 2130 ആവുമ്പോഴേക്കും കടലെടുത്തു പോകും. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ അത്ഭുതമില്ല. ഒന്ന്, നമ്മുടെ നയരൂപീകരണത്തെ ഒരു വൈകല്യം. പിന്നെ ഈ കേരളം എവിടെ നിന്നാ വന്നത്? ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് പരശുരാമൻ
മഴ എടുത്തെറിഞ്ഞു കടലിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്നത്? പരശുരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തർക്ക വിഷയമല്ല. പക്ഷേ ഇത് കടലിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്ന തീരപ്രദേശമാണെന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നോ നാളെയോ തിരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മോഷണം നടത്തിയാലും ശരി, അനധികൃതമായിട്ട് വേറൊരാളുടെ സ്വത്ത് പിടിച്ചു പറിച്ചാലും ശരി, അത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് കടലിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം വരരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളും, എല്ലാം വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്, ഡെൻമാർക്ക്, ജർമ്മനി, ബെൽജിയം, നെതർലാൻഡ്സ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ മാതൃകയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. റൂം ഫോർ റിവർ, അതായത് റിവറിന്, നദിക്കൊരു മുറി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. മുറിയല്ല, അത് വീടോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റൂം ഫോർ റിവർ അല്ല, അത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ജോർജിയയില് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചകിരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവര് തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് അവര് പാത്തികളല്ല, എന്താ, വേലികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ബയോ ഷീൽഡുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ചകിരി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജോർജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ അവർ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചകിരി എടുത്ത്, നമുക്കിവിടെ ചകിരിയും വേണ്ട, തെങ്ങും വേണ്ട, തേങ്ങയും വേണ്ട. നമ്മൾ ഈ മറ്റവരുടെ എന്താണ് ബർഗർ അല്ല, മറ്റൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഷവർമ, അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡെൻമാർക്കിലൊക്കെ ആനുവൽ ബീച്ച് പ്രൊഫൈൽ, അതായത് ഓരോ വർഷവും ഈ ബീച്ചിന്റെ അതിർത്തി എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോ കൊല്ലവും അവർ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ബീച്ച് പ്രൊഫൈൽ നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ നടത്തിയോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോ അവര് അവിടെ നെതർലൻഡ്സിൽ പറയുന്നത് 1990 എങ്ങനെ തീരദേശം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിന് 1 ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നയം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നയം വേണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം നമ്മൾ എടുക്കണം, ആ വർഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തീരദേശ പ്രൊഫൈൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വേണ്ട, അത് കണക്കായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. 2, ഒരു സെഡിമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് വേണം. സെഡിമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് ഈ മണൽ ഇവിടെ അടിയുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട്, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ആ സെഡിമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മണൽ വാരൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർക്കാരുകൾ അനുവദിക്കാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ്. ചിലര് മാത്രം മുങ്ങുക, ബാക്കി നമ്മളത് കണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിലില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോൺസ് എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് 2, നമ്മൾ ഈ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ, വിഴിഞ്ഞത്തെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിറ പോലത്തെ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സെഡിമെന്റ്സ്, അതായത് മണലിന്റെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മണലുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. കര ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരും, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കര ശോഷണം ചെയ്തു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറിൻ്റെത് ഉൾപ്പെടെ, അതിനുശേഷം കരയ്ക്കുണ്ടായ മാറ്റം, കടൽ തീരത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം പഠിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എത്ര മണൽ ബാക്കിയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളും കൂടി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാനുണ്ടാവും, പക്ഷെ നിന്നു പോകും, അതില്ലാതെയാകും. അതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക, സെഡിമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് നടത്തുക, 3 ഷോർ ലൈൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നമ്മൾ പോരില്ല എന്നുള്ള തീർച്ചപ്പെടുത്തുക. 4, ഈ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ തീരുമാനിക്കുക, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. എന്താണ് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഈ മണൽ നമുക്ക് കെട്ടിടം വെക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലേ? പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമാണ്, ഇതുപോലെയുള്ള ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേണം. അപ്പൊ മുൻഗണന എന്തിനാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയം കൂടാതെ പറയാം, തലയ്ക്കും ഇത് ഒരു കൂരയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പോ
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാനുള്ള മണലാദ്യം ഈ ഉള്ള മണലിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുക. രണ്ടാമത് മതി നമുക്ക് കേരയിൽ. അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അത് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പാലങ്ങൾ, ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താണ് ഡാമുകൾ, ഒരുപാട് പാളങ്ങൾ, അതിവേഗതയിൽ ഓടുന്ന തീവണ്ടികൾ, ഇതൊന്നുമല്ല. ശുദ്ധമായ വെള്ളം, ശുദ്ധമായ നല്ല ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം നഗരങ്ങളിലെ വായു മലിനീകരണം അഭൂതപൂർവമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വായു, നല്ല വെള്ളം, നല്ല മണ്ണും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ വന്നു കയറുമ്പോൾ കടമ്പനിട്ടയുടെ കവിത ആരാണ് ചൊല്ലിയെന്ന് കേട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതില് വളരെ ശക്തിയുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. എല്ലു പൊക്കിയ ഗോപുരങ്ങൾ കണക്കു ഞങ്ങൾ ഉയർന്നിടും, എല്ലു പൊക്കിയ ഗോപുരങ്ങൾ കണക്കു ഞങ്ങൾ ഉയർന്നിടും, കല്ലുപാകിയ കോട്ട പോലെ ഉണർന്നു ഞങ്ങൾ നേരിടും, കല്ലുപാകിയ കോട്ട പോലെ ഉണർന്നു ഞങ്ങൾ നേരിടും. നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കില്ല വഴിയെന്ന്, നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കില്ല വഴിയെന്ന്, വേറെയില്ല വഴിയെന്ന്. ആ വാക്കുകൾ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ഇടതുപക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന ഒരു കവി എഴുതിയ വാക്കുകളാണ്. കുറത്തി എന്നുള്ള കവിതയാണ്. കവിത ചൊല്ലണമെങ്കിൽ വേറെ ദിവസം വന്ന് വേറെ വിശദമായിട്ട് ചൊല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ്, ഇത് വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള അതിജീവന പോരാട്ടമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതുണ്ട്, ഭരണകൂടങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ സങ്കടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതിയെ പറ്റി നമ്മൾ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ എന്താണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി, UDF, മുസ്ലിം ലീഗ്, BJP ആണെന്ന് പറയും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ദേശദ്രോഹം, രാജ്യദ്രോഹി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബഹുമതിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ബഹുമതിക്ക് സർവാത്മന ഞാൻ അർഹയാണെന്നുള്ളത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമരസമിതി ചെയർമാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പത്മജ, ശ്രീമതി പത്മജ ടീച്ചർ, ആ ടീച്ചറാണ് ഈ ജാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയച്ചത്. പല സമരങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം, നമ്മൾ അറിയാത്ത പങ്കാളിത്തം, അവർ ഒരുപാട് അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് അവരുടെ സംഭാവനയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലും അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ പത്മജ ടീച്ചറാണ് ജാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ. ആ ടീച്ചർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു നമസ്കാരം. മണിക്കുട്ടൻ എന്ന ഈ നായ്ക്ക് പ്രത്യേക നമസ്കാരം. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നന്ദി.